अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन वबिल क़ुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा वबि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्त्वफ़ैना मिन इबादिना वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन व लुअलुआ वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला युसीबुना फ़ीहा नसबुन वला युसीबुना फ़ीहा लुग़ूब ज़िमिस्रशबूई पीराहन शुनीदी चरादर चाहे किनआनश नदीदी बगुफ्त हवाली माँ बरक़ी जहानस दमे पैदाउदी गर्दम नहानस गही बरत्वार में आला नशीनम गही बर पुष्टि पाए खुद निबीनम अगर दरवीश बर हाली बमांदे सरज दस्त दुआलम बर पेशांदे व अब्यज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही शिमालुल मौता इस्मतुन शिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली वफ़ीना रसूलुल्लाहि यत्लू किताबहु इज़न शक्क मारूफ़ुम मिनल फ़ज्रि सातिउ अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना बिही मोक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउ
यबीतु युजाफी जनबहू अन फिराशिही इज़ा इस्तस्क़लत बिल मुशरिकीन अल मज़ाजिउ। दुरूद शरीफ हुआ है। बुज़ुर्गवार किराम, अल्लाह दी उलूही नियामत बयान की और फरमाई कि सुम्मा अवरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। ब्यामा कुरान अज़ीम मुबारक यो दासी उम्मत वर्को जमा पा निज़बांदे बेहतर उम्मत उम्मत जनाब रसूलुल्लाह दी। जो उम्मत नबी अलैहिस्सलाम मुबारक थी। अगवियत में कुरान अज़ीम मुगंदे किताब वर्को नपदवी के दरे किस्म खलकते पदी उम्मत रसूलुल्लाह की। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही। दा कुरान अज़ीम मुबारक मादवी तौर को पदी के बाज़ खलक दासे दे चाग जुल्म कई पखपल ज़ान। आगदा दे कुरान अज़ीम मुबारक बांधे इल्म रान वस्त और कुरान अज़ीम बांधे इल्म रान नगीन अमल बपिसू की अमल को बगैर द इल्म मुमकिन न दे। द इल्म चलवे मुकाम दे खुपति एतबार दे देन बगैर अमल मुमकिन न दे। दा पो उम्मत रसूलुल्लाह की देता ज़ालिम भाई व मिनहुम मुक़तसिद। और द्वयम पदी उम्मत की रसूलुल्लाह पदी उम्मत की आगा सोकते ही आगा मियाँ न रो दी। इल्मी कुरान अज़ीम बांधे सही सारा वस्त औसन अस अमली पे वक दाग मखकनी च ज़ालिम नफ्सी दाग बदे पनी के ज़ियात हुई और दद च देने के और बदे द्वारा बराबर थी। फमिनहुम मुक़तसिद मियाँ न रो दे नेके और बदे द्वारा बराबर थी। द्रियम पकी दी पदी उम्मत रसूलुल्लाह की लास पगुत के परक थी। द्रियम पकी दी वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। और बल डेर पदी उम्मत रसूलुल्लाह की डेर पूर्त दे। आगदा दे ही जदद इल्म पर कुरान अज़ीम कामिल दे और कामिल अमल पर कुरान अज़ीम मुबारक कई इल्म में पे कामिल दे अमले पे कामिल दे। बस कता दक से उकड़
چې قرآن عظیم مبارک باندې د کامل علم راوستو کوشش دی وکړو د اکابرو د دین نه د قرآن شریف زده کړل لفظ او د هغې تفسیر او مراد او بیا د هغې موافق عمل وکړو د ده نوم دی سابق یو ظالم شو یو مقتصد شو بل سابق شو او دا ټول چې دا دریم سړی دی چې سابق بالخیرات باذن الله د الله په توفیق قرآن شریف مبارک مې ورکو دله مې علم هم ورکو د عمل توفیق مې هم ورکو علم او عمل دواړه د الله په جناب کې پورته مرتبه لري او چې علم او عمل دواړه راشي نو د بیا پورته مقام دی د الله په جناب کې احمد بن حنبل صاحب المذهب چې شاه عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دی چې پیرانو پیر ورته وایي هغه د احمد بن حنبل په مذهب دی علماء دا لیکلي دي چې د احمد بن حنبل په مذهب دا یو سړی احمد بن حنبل لره کافي دی خواجه بهاء الدین نقشبندی د امام اعظم په مذهب دی وایي شاباس امام اعظم ته خو څوک نشي رسېدی احمد بن حنبل د امام اعظم د شاګرد دی د شاګرد دی امام اعظم خو ډېر پورته دی احمد بن حنبل دا محمد بن حسن شیبانی محرر د مسلک نعمانی دا هغه شاګرد دی د قاضي ابو یوسف شاګرد دی دا دواړه شاګردان د امام اعظم دي نو احمد بن حنبل دغه ځای کې یو شریف خاندان و په بغداد کې هغې کې یو نیک انسان او شریف انسان او ډېر مالدار انسان په پاچو مالدارانو کې هم نیکان شته ټول بد نه دي ډېر زیات مالداران او اخلاص پکې ډېر پورته وي د نیکانو خدمت پکې پورته وي اخلاص پکې ډېر وي او خو زمونږ عمله ده پرون یو جنازې ته ځو 2 بجې وه د ماسپښینې پکې هغې کې بیان هم وکړو جنازه مې وکړه ډېر علما پکې وو دا جنازګاه دا چې د خلکو ډکه وه نو هغه ملګري زما ویې مې دا د وټونو وخت دی نو خلک جنازې له راځي چې موږ له وټ راکړې نه دا خدای دپاره نه دی او بیا ما لیدلي دي چې د وټونو دا وخت تېر شي نو بیا په جنازه کې څوک نه وي دې ټیم کې خادی له به م ټول در منډې وایي چې ما له وټ راکړي هغې بیا داسې چې جنازه کې ځان حاضر کړي او بیا چې دی که نه په مقبره کې بیا چې بیان کوو هغې کې بیا نه وي هغې نه بیا منډې وایي
زمونږ دقسې په لالچ کار دی، د خیانت کار دی. دا ځای کې هلکان راغلي دي چې چا کونډې یې چولي دي، نو هغوی پسې ګرځېدل، یا لکه دا کونډه ته ورشي که دا ایر کنډیشن لګولي او کونډه دې اچولي وي، نو دا خوب ستا حرام دی. په دې باندې چې ته اوبه راوباسې د بور نه، نو هغه ستا د اودس پې حرام دی، نو مونځ به پې څو شي، که به جایز دی نو کیدی شي چې کافر شي. ډېر امیان کافر شوي وي، هغه غریب په دې پوهېږي نه. کله چې نه یو سړي بېګا اعلان وکړو، نو ما ورته وی دې زوی ته مې ویډیو دغه یې کړی و، رنګ یې کړی و چې یاره ما ویلي چې ته زما ښځه نه یې، او بیا یې ورته ویي چې ته طلاق یې، ته طلاق یې، بیا یې ورته طلاق ویلي دي او زما ښځه نه یې. مې هغې کې تپوس ترې وکړه، دا کنایي لفظ دی چې ستا مقصد په دې کې څو نیت تیرې طلاق و، نو بس خبره دې ښځه خلاصه شوه، ختمه شوه. او که نیت ته طلاق نه وي، نو هله ښځې سره زر مینه وکړه چې دغه دوه طلاقه دا به وي، او بیا ستا یو طلاق پاتې شو، په دې باندې عید به ختم شو. که بل دې واچو 10 کاله پس، نو به ښځه به ختمه شي. نو خلک ناپوهه دی، لکه طلاق ته تا ته څه حاجت و، زما ښځه نه یې، دا دې ولې ویله؟ نو احمد بن حنبل خبره مې کوله چې د احمد بن حنبل بغداد په مقبره کې امام غزالی په بغداد کې دی، د شاه عبدالقادر جلالین مخکې تیر شوی دی، 15 صدۍ سړی دی، هلکوانه کې وفات شوی دی، او خدا رسیده انسان دی. هغه ځای کې چې قبر قانون هغوی ته پته نه وه، نو د احمد بن حنبل مبارک د قبر نه تبې پرېوتې، هغه کنولې چې کول احمد بن حنبل مبارک یې ولیدو چې په قبر کې کفن پې نوی پروت دی، او په ګیره کې د غسل اوبه دي، او روغ رمټ پروت دی چې په دې ګوته کې هم فرق نه دی راغلی، نه په مخ کې، ته به وایې چې اوده دی، او مخلوق خدا را وچلېدل چې هلکه احمد بن حنبل ښکاره شوي دی. او تیر شوی کله دی دوی چې دا قبر وسپړده، نو 230 کاله د وفات شوي. نو بس ځان دې سم نه کړو، دا ته به دې قبر کې بیا پته ولګي، د مرګ په ټیم کې به تا ته خپل حالت معلوم شي. په دغه نیکانو پسې ورشه، ټول کمال په دغه نیکانو علماو طالبانو کې دی. دې تورو کې موږ طالبان وو، بس داخله به مو کړه، مدرسې نه به راووتو، هلته به سړي ولاړو. یو سړی مال راغی، وي ستا کم کتابونه دي؟ مې دا دي. وی ما دا مال لیکل راکې، دا کتابونه بس د تا له مازدیګر لا د مردان نه راوړل، کتابونه به یې واخیستل، اسیاریان شوي به بیا هغه خلکو ته. زه یو ملګري یو ځل یعنې قسم دی چې لا په ښه بد نه پوهېدم، په یو ځای کې خلک ناستو، ډېر دوا یې کوله،
نو موږ چې ولیدو که نه هغه ټول خلک پاڅېدل او موږ واړه واړه چڼي واړه واړه طالبان څه دومره لوی نه وو نه قسم مې راته وخوړل په ښه بنده پیدو خاصې خدای ساتلو هغوی ټول ودرېدل ملګري ته ما ویل دوی موږ ته ودرېدل لا د چې ورشو وی ټیک ته مې ته به تلاوت وکړې زه به یو څو خبرې وکړم انجمن کې به ما خبرې کولې نو خلک زه پېژندم هغه تلاوت وکړو ما خبرې وکړې صاحبه بس بیا راپسې راپاڅېدل ټول راغلل او پیسې راکولې چې 4 روپۍ خو هغه وخت کې روپۍ ډېره زیاته وه لکه د نن نه 45 کاله مخکې دا خبره ده 45 کاله موږ به په یوه نیز باندې غونډه چای پخوله یوې پیسې چای د یوې پیسې ګوړه د 2 پیسو ته بس هغه به یا چینی نو بلا پیسې یې م راکړې دقسې خلکو پخوا چې د دې نیکانو سره به یې مینه تورو کې ما ډېر وخت تېر کړی دی زمونږ طالبې په زمانه کې دا و چې کوم دی ته چوټه بخارا وي یو بړه بخارا ده یو چوټه نو خلکو به وی چا چې په تورو کې سبق نی ویلی لا شکت بعلمه د په علم اعتماد نشته د علم مه کوئ هلته به یې په ډېر ادب سره سبق ښوده یادو به سار د به د باندې تېرو اوس خو دا نشته دقسې نیکه بس هلته به موږ یو کور کې به غم راغی لکه یو سړی به بیمار شو بس یو 15 طالبان به ماښام بوتله هغوی به صورت تغابن ختم په هغه وخت کې به کېده صورت تغابن هغه به هر یو طالب یو لس کرتې ووایي بس بیا به ډوډۍ ورکړه پیسې به ورکړې او بیا چې دی که نه سړی به م کتو د سار مانځه ته به هغه د کټ نه به پاڅېدی نه شو بیا به راووت خلک به جوړ شو داسې زبردست اعتقاد د خلک دقسې شه نه ته ګوره سعید ابن جبیر چې د بخاري د رواتو نه دی د ده روایت په بخاري کې عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس لکه لوی سړی دی چې بخاري کې امام بخاري ته روایت کوي نو باس په ده کې شک شبه پاتې نه شو وایي داسې کار شوی و چې ثابت بناني چې دی د هغه د قبر نه یو تبی ښویدلې وه موږ وایي چې هلکه دا خو د ثابت بناني قبر دی من روات البخاري هغه په بخاري کې عن ثابت بناني ځای په ځای راځي بخاري کې ځای په ځای راځي وی بس هغه موږ وایي چې راځئ دا قبر به لټکم کړو دا تبی به ترې رالر کړو وي هغه د خاورو تبی وي هغه هم ترې رالر کړي او سعید ابن جبیر وایي په خدای مې د قسم یې ما ولیده چې ثابت بناني په قبر کې ولاړو او مونځ یې کوو چې سم شوي نو بیا به که خیر په قبر کې مونځ وکړي په قبر کې مونځ کوو صاحبه وی بیا موږ قبر برابر که بس څه کار هم پې ونه لرو هغه الحج چې دی لوی و هغه پکې ښه مزېدار ولاړ و مونځ یې کو قرآن شریف یې وی په مانځه کې به نیت یې تړل لري دا پروا مه کوه قال رسول الله رأیت موسی علیه السلام په القبر یصلي نبی علیه السلام فرمایي چې ما موسی علیه السلام په قبر کې ولیده چې مونځ یې کو وی بیا موږ قبر جوړ کو بیا یو ساعت کېناستو وی د هغه د قبر نه د تلاوت او اثراتو د ثابت بناني
داسې ته برابر شه ته ګورې چې الله بیا څه کوي. ابراهیم نخعی من روایت البخاری سمندر دریاب ابراهیم نخعی سمندر دریاب د کوفې هغه وی داسې کار وشي چې زه داسې بار ته تللی وم. ابراهیم نخعی وی بار ته تللی وم چې ګورم یو سړی په هوا کې ګرځي لکه جس چې ګرځي، یو سړی په هوا کې ګرځي. وی به زه ټینګ نه شوم، ما ورته وی چې یا وروره دا دونه لویه مرتبه دې په څه ګټلې ده چې په هوا کې ګرځي. دغه مرغه ګرځېدي شي نو انسان خو د دغه مرغۍ نه تکړه دی، دی ولې نشي ګرځېدی؟ د ده په دې طاقت لاسونو کې به طاقت الله پیدا کړي، په هوا به والوځي. ما ورته وی چې دا مرتبه خدای په څه درکړې ده؟ وی ما ته وی چې ما د خپل نفس ډېره مجاهده پې کړې ده او دې مې سم کړ. ترجمه کې مې تاسو ته ویلي اعدا عدوک نفس والذي بین جنبیک، ستا په دشمنانو کې لوی دشمن ستا دا نفس دی. دا نفس چې دی د خدای سخت مخالف دی. ترجمه کې مې ډېره خبره وکړه. وی دې مې سمجھو کو برابر مې کنو. وی بیا خدای ما ته وی حاتفي आवाज د اسمان نه راغی چې تا خو نفس صحیح کو، څه غواړې؟ څه غواړه وایه، څه غواړې؟ وی ما وی چې یا الله دې خواهش ته نفس ته هوا وی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سوچ یو یری د چې زما به خدای سره پیشي کېږي او تقوا یې پیدا کړه. ونهى النفس عن الهوى، او خپل نفس یې د خواهشاتو نه وساتو. فإن الجنة هي المأوى، جنت د ټکانه ده. الله وی آخري سپاره کې راغلي. وی ما خدای ته وی چې یا الله د دې هوا مې مخالفت وکړه، اوس مې په دې ځمکه مه پرېږده او په هوا کې مې که ما هوا تر کړې ده نو هوا چې دی دا زما تابع کا چې بس پې ګرځم. وی ابراهیم نخعی آواز ما خدای تابع کړې ده او په څلور کنج دنیا کې په هوا ګرځم او په دې هوا کې الله رزق راکوي. خدای ته څه ګران دي؟ څه شی ورته ګران نشته. پرون مې دې مبارک کې خبره کړې وه، یو پټې تاسو ته هم کوم. مالک ابن دینار دې په ابتدا کې ډاکو تابعی دی وری سفیان ثوری لیدلی دی. تابعی دی ته وایي چې صحابه لیدلی دي، لوی خلک دی. دی په ابتدا کې ټیک نه و. د ده یو لور وفات وه، یو لور یې وفات شوه د مالک ابن دینار، او دی دقسې په ډاکو کې لګیا. هغه لورې چې وفات شوه داسې هغې قرآن شریف مبارک یاره په خپله چې ارسو خو په هغه لورې قرآن شریف یادو. هغې قرآن شریف لږه یادول سر ته نو رسېدلي، هغه وفات شوه. دی ورپسې ډېر خفه و، بیا څه ورځې پسې خوب ولید، هغه لورې ولیدله. هغې وی بابا جانا وی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم العمى. وی سیب ټیم نه دی راغلی چې ته خدای ته توبه تایب شي.
وی بچه ته خو قرآن شریف وی او وی دې قبر ته چې بابا زرالما الله قرآن شریف مکمل په یاد کو قرآن شریف خو لویه بزرګي ضروره قرآن شریف دې سینې ته راخېجول خو لوی مقام لري وی الله ما ته سبب د هغې په ځای کې بس فرشتې مقرر کړي قرآن شریف ټول مکمل لا ته یاد کو وی بابا خدای ته توبه وباسه دې چې راپاڅېدو ارسې ختم کړو او صاحب توبه وایستو علم شروع کو او بیا یې عمل شروع کو چې د اولیاء په اول سب کې حساب شو د الوادم ښه دی د الواد د وجې نه سړی کله کمال ته ورسي هغه د ولایت په آخري درجه باندې ودرېده د لور د وجې نه خیر ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې وروره ته داسې شه چې دا قرآن شریف مبارک او که قرآن شریف نه درځي د علماو تابعدار شه طالبانو تابعدار شه ورسره امداد کوه خدمت یې کوه هر قسمه خدمت یې کوه که خیري ته وګورئ چې الله بیا څه کوي دا موضوع یو پټې اوږده ده ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا دې کې خبره ډېره زیاته ده نو انشاءالله چې اوس هم د لمې ګنټې نه وخت وړېده بس په دې دی به بس وو آینده د خدای توفیق موږ تاسو ته رانصیب کړي الله دې زموږ او ستاسو ټولې پریشانۍ په اطمینان بدلې کړي او د آفاتو د بلیاتو د دواړو جهانونو هم خدای محفوظ وساتي دلته چې څومره کسان د لرې ځای نه پېښور نه پنډۍ نه د یو ځای بل ځای نه راځي الله د دوی ټول چې کوم دی پریشانۍ په اطمینان بدلې کړي الله پاک ته یې پاک سرفرازان کې کامرانانی کې کامیابی کې او ټول موږ خدای کامیاب کې خاتمه هم الله په ایمان کې او یا الله څلور دواګانې کوو چې یو د رسوایۍ نه مو ساته په دې ژوند کې بل په وخته مرګ کې بل په قبر کې او بل په آخرت کې سنت کوي په اهتمام